بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے سارک کو. سارک میں کون کون سے کنٹریز ہیں, کمیشن یہاں سے کون کون سے کوشچن پوچھتا ہے, اور اگر آپ کل کو اگر فرض کریں کہ آپ انٹرویو دینے جا رہے ہیں تو یہ آج کا ہمارا لیکچر جو ہے نا, یہ انٹرویو کے حوالے سے بھی آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگا, کیونکہ ہم رٹے کے اوپر فوکس نہیں کرتے. میں آپ کو ڈیٹیل سے پڑھاتا ہوں اور ڈیٹیل سے آپ کو ہر ایک چیز سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ کون سا کنٹری کہاں پر ہے اور کون سی جو آرگنائزیشن ہے اس کو کیسے ہم نے تیار کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں سارک کو. تو سب سے پہلے بیٹا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سارک میں ہمارے پاس ٹوٹل جو نمبر آف کنٹریز وہ 8 ہیں. کون کون سے 8 ہیں وہ ڈرا کرتے ہیں. میپ بنا لیں, یہاں شروع کرتے ہیں اپنا پیارا پاکستان. ٹھیک ہے, یہاں سے میپ بنا لیں, جیسے میپ بنتا ہے بنا لیں, کیونکہ ہم نے میپ کا مقابلہ تو کرنا کوئی نہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارا پیارا پاکستان ہے. یہ بیٹا ہمارے پاس ساتھ میں ہے, یہ افغانستان ہے, اور یہ ہمارا پیارا جو پڑوسی ملک ہے بھارت, یہ ہے. یہاں پر ہمارے پاس کہیں پر نیپال ہے, یہاں بھوٹان ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پر ہمارے پاس بنگلہ دیش بنا لیں آپ. یہ ہمارے پاس سری لنکا ہے, اور یہ ہمارے پاس ہے مالدیو. تو یہ بیٹا ہمارے پاس بیسک میپ ہے. پاکستان, افغانستان, انڈیا ہمارے پاس. ٹھیک ہے, یہ بیٹا ہمارے پاس نیپال ہے, بھوٹان اور بنگلہ دیش. یہ ہمارے پاس سری لنکا ہے, اور یہ ہمارے پاس ہے یہاں پر مالدیو ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ ذرا چیک کر لیں. پاکستان, افغانستان, انڈیا, یہ اس کی نارتھ ہے, یہ ساؤتھ ہے, یہ ویسٹ ہے, اور یہ ایسٹ ہے. ٹھیک ہے, تو ایک تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پاکستان کے جو ایسٹ ہے وہ انڈیا ہے, پاکستان کے ویسٹ میں افغانستان ہے, یہاں پر ایران ہے ساؤتھ ویسٹ میں. ٹھیک ہے, اور یہ ہمارے پاس بھوٹان ہے, بنگلہ دیش ہے, اور یہاں پر وہ ہمارے پاس پرشین گلف آ جاتا ہے. یہ سری لنکا ہے, اور یہاں پر سارا ہمارے پاس انڈین اوشن ہے. ٹھیک ہے, یا جسے بولتے ہیں عربین سی, اور یہ ہمارے پاس مالدیو ہے. تو یہ 1 2 3 4 5 6 7 8, تو یہ ٹوٹل ہمارے پاس کتنے کنٹریز ہوں گے؟ یہ ٹوٹل ہمارے پاس 8 کنٹریز ہوں گے. ٹھیک ہے, اب دیکھتے ہیں ہم کہ بنگلہ دیش یعنی کہ سارک کو ایک تو آپ نے اس کی جو فل فارم ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا. ٹھیک ہے, وہ کیا ہے؟ ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن. یہ بیٹا اس کی فل فارم ہے, اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے, اس کو ذہن میں رکھنا ہے. اس کو بنایا کب گیا تھا؟ اس کو بنایا گیا تھا بیٹا 8 دسمبر. یہ ڈیٹ آپ نے یاد رکھنی. ٹھیک ہے, 8 دسمبر 1985. ٹھیک ہے, کہاں پر اس کو بنایا گیا تھا؟ ڈھاکہ میں اس کو بنایا گیا تھا, اور ڈھاکہ کہاں ہے آپ کو پتا ہے؟ بنگلہ دیش میں. ٹھیک ہے, اب جو کوشچن آتا ہے اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ بیٹا ہمارے پاس اس کا ہیڈ کوارٹر ہے کٹھمنڈو میں. یہ کٹھمنڈو کہاں ہے؟ یہ ہمارے پاس نیپال میں موجود ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے سب سے پہلے اس کی ڈیٹ کب بنائی؟ 8 دسمبر 1985 کو بنایا گیا تھا اس کو. اور کہاں پر بنایا گیا تھا؟ ڈھاکہ میں, بنگلہ دیش میں. اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ کہاں پر ہے؟ کٹھمنڈو میں ہے, نیپال کے اندر اس کا ہیڈ کوارٹر ہے. ٹھیک ہے, اور یہ آپ نے یاد رکھنا کہ اس کی فل فارم کیا ہے؟ ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ کوشچن آپ نے یہاں سے یاد رکھنے ہیں. اس کے بعد بیٹا ہم دیکھتے ہیں, یہاں پر اس کو میں اریز کر دوں کہ یہ جو سارک کو بنایا گیا تھا, کوشچن آتا ہے کہ اس کا آئیڈیا کس نے دیا تھا؟ سارک کو بنانے کا آئیڈیا کس نے دیا تھا؟ تو وہ آپ نام یاد رکھنے, وہ نام تھا ضیاء الرحمان. یہ کہاں سے تھے؟ یہ ضیاء الرحمان صاحب بنگلہ دیش سے تھے. ٹھیک ہے, انہوں نے آئیڈیا دیا تھا سارک کو ڈیولپ کرنے کا, بنانے کا. ٹھیک ہے, اور یہ تقریباً انہوں نے آئیڈیا دیا تھا 1981 کے اندر جا کے. ٹھیک ہے, 1981 یا 1980 کے اندر. ٹھیک ہے, 1980 میں انہوں نے آئیڈیا دیا تھا کہ ہم ایک ایسی تنظیم بنائیں گے جو آپس میں مل کے جو ریجنل کوآپریشن ہوگی اس کے اوپر کام کرے گی, اور جو ڈیولپمنٹ ہوگی اس کے اوپر کام کرے گی. ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی اس کا بنانے کا مقصد تھا. تو یہ کوشچن آتا ہے کہ سارک کو بنانے کا آئیڈیا کس نے دیا تھا؟ ضیاء الرحمان صاحب نے. کب دیا تھا؟ 1980 کے اندر. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے کوشچن یاد رکھنے ہیں. اس کے علاوہ بیٹا اس کے جو ممبر کنٹریز ہیں ان کو یاد کرنے کے لیے میرے پاس ایک ٹرک ہے. ٹرک کیا ہے؟ MBBS پین. ٹھیک ہے, یہ اس کو آپ یاد رکھ لیں تو یہ سارا کچھ آپ یہ سارے جو کنٹریز ہیں آپ کو یاد رہ جائیں گے. ٹھیک ہے, یہاں پر M کا مطلب ہے مالدیو, اور B کا مطلب ہے
भूटान, और दूसरा भी बांग्लादेश। एस का मतलब है श्रीलंका, ठीक है। इसके बाद हमारे पास पी का मतलब बेटा हमारा प्यारा पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ए अफगानिस्तान, उसके बाद आई इंडिया, और एन हमारे पास है, तो एन का मतलब यहाँ पर है नेपाल, ठीक है। तो ये इस तरह आप याद कर लें, ये एक्रोनियम को याद कर लें, MBBS स्पेन, तो ये नाम आपको याद रह जाएंगे, ठीक है। मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, और ये हमारे पास नेपाल, ठीक है। तो ये 8 कंट्रीज हमारे पास यहाँ पर हो गए, ठीक है। तो ये थे बेसिक क्वेश्चन जो कमीशन आपसे पूछ रहा होता है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। वो कौन कौन से आते हैं? क्वेश्चन आता है कि सार्क में कितने कंट्री जो है ना वो लैंड लॉक्ड है। बेटा लैंड लॉक्ड वो होते हैं जिसकी चारों साइडों पे क्या हो, खुश्की हो, यानी कि चारों साइडों पे हमारे पास ज़मीन हो, उसको कोई समंदर ना लगता हो, ठीक है, उसे बोलते हैं लैंड लॉक्ड। तो सब देखें जरा मैप देखें। सबसे पहले हमारे पास क्या है? अफगानिस्तान, ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है क्योंकि इसके नीचे यहाँ पर ईरान है। उसके बाद देखें जरा नेपाल, नेपाल एक लैंड लॉक्ड है। उसके बाद भूटान, भूटान भी हमारे पास क्या है, एक लैंड लॉक कंट्री। तो आपने याद रखना है कि हमारे पास 3 क्या है यहाँ पर लैंड लॉक कंट्री है सार्क में, ठीक है, अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है कि ऐसा मुल्क बताएं जहां से इक्वेटर गुजरता है। बेटा पूरी दुनिया में 44 ऐसे कंट्रीज है जहां से इक्वेटर गुजरता है, ठीक है। इक्वेटर मतलब जहां से सूरज गुजरता है, ठीक है। तो वो 44 दुनिया के अंदर है, ठीक है। तो उसमें से सार्क में एक ऐसा कंट्री है, आपको नजर आ रहा है मालदीव, ठीक है। ये मालदीव से ऐसे हमारे पास गुजरता है इक्वेटर, ठीक है। तो ये मालदीव क्या है? मालदीव एक ऐसा कंट्री है, ये श्रीलंका से नीचे है, यहाँ पर श्रीलंका, ठीक है, यहाँ से ऊपर गुजरता है वो। तो ये हमारे पास मालदीव है जहाँ से इक्वेटर क्या है, इक्वेटर गुजरता है, यानी कि सूरज यहाँ से यहाँ पर इस डायरेक्शन के ऊपर मूव कर रहा होता है। तो जहाँ पर जिस डायरेक्शन में सूरज जिसके ऊपर मूव कर रहा होता है ना, उसी को हम बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। तो ये आपने याद रखना कि मालदीव से क्या गुजरता है हमारे पास, इक्वेटर यहाँ से गुजरता है। इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं सार्क में वो कितने हैं, ठीक है। मुस्लिम कंट्रीज कौन कौन से बेटा? सबसे पहले पाकिस्तान, नंबर 2 हमारे पास अफगानिस्तान, नंबर 3 हमारे पास बांग्लादेश, उसके बाद हमारे पास मालदीव। ये 4 कंट्रीज हमारे पास कौन से हैं? ये 4 हमारे पास यहाँ पर मुस्लिम कंट्रीज हैं। कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव। और ये जो नेपाल, आपको पता है कि दुनिया में सिर्फ वाहिद हिंदू स्टेट है, दुनिया का यानी कि आखिरी और पहला यानी कि हिंदू कंट्री है जो नेपाल है, ठीक है। तो इसको भी आपने याद रखना है कि ये वाहिद हमारे पास दुनिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है, दुनिया का वाहिद हिंदू स्टेट है, हिंदू कंट्री है नेपाल। और ये पाकिस्तान यानी कि सार्क के अंदर ये 4 मुस्लिम कंट्रीज आते हैं, जिसमें कौन कौन से हैं? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है और मालदीव है, ठीक है। तो ये इसको भी आपने याद रखना है अच्छी तरह। इसके अलावा बेटा ये यहाँ से जो मेजर क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन इसी सार को यूज करके ना एक और इदारा बनाया गया था, जिसका नाम रखा गया था SAFTA, सेफ्टा। इसका मतलब क्या है? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है। तो ये ट्रेड करने के लिए, आपस में तिजारत करने के लिए बनाया गया था सेफ्टा को। सेफ्टा को कब बनाया गया था? इसको बनाया गया था बेटा 2004 में, ठीक है। और फिर क्वेश्चन आता है कि इसको इन्फोर्स कब किया गया? तो इन्फोर्स किया गया इसको 2006 के अंदर, ठीक है। कब बना है? 2004 में। और इन्फोर्स कब किया इसको? 2006 में इसको इन्फोर्स किया गया, ठीक है। तो ये किसको? सेफ्टा को, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है। याद रखना है आपने, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, इसको भी आपने याद रखना है, और ये इसके डेट को भी आपने याद रखना है। इसके अलावा बेटा यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि इसका जो करंट सेक्रेटरी जनरल है, ठीक है, सेक्रेटरी जनरल वो कौन है? वो है जनाब मोहम्मद गुलाम सरवर, ठीक है। क्या नाम है इनका? मोहम्मद गुलाम सरवर, ठीक है। ये कहाँ से हैं? ये बांग्लादेश से हैं, ये बांग्लादेश से, ठीक है। और इनका नंबर कौन सा है? इनका 15 नंबर है, ठीक है। ये 15वें नंबर के सेक्रेटरी जनरल किसके? सार्क के। और बांग्लादेश से इनका 3rd नंबर है,
बांग्ला देश के ये तीसरे सेक्रेटरी जनरल हैं और ओवरऑल देखा जाए तो वो हमारे पास 15वें सेक्रेटरी जनरल हैं। तो ये थे क्वेश्चन सार के हवाले से मैंने आपको बता दिए हैं। इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कमीशन यहाँ से ना पूछ दो। हम कमीशन के हवाले से तैयारी कर रहे होते हैं और हमने वही पढ़ना है जो कमीशन हमसे एग्जाम के अंदर पूछ रहा होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी, तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।